أمطار الجود إلهي على أهل الوجود تدين أرسلت الملائكة بتبشيره للعالمين تحي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قدرة الشرط نعهد المسلور لابد نوره كان في عالم الظهور نورا فاق كل نور فقد الحق حكم على من ندم الله عليه نعمة من حواس الأمة ليحذر عنك ودعه أمة رجل الجلال بالمشعور وبشركة لها بهذا الصفات الممدود وحضرت بذنبك الأسرة مريم وأسرة آسيا ومعهما من خلق قسم الله لهم من الشرف بالقسمة الوافية بعد الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود ونفرق سبل الكمال من النور نعبد وفرج الحمد المحمود ودعينا لله بتعظيمه والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
الله يدخل نياتنا بنياتهم وأعمالنا بأعمالهم ومقاصدنا بمقاصدهم آمين. ثم فتح لنا وحبنا وشفيع عنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصار وحارسهم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين المفسرين المحدثين سنة الكتب النافعة. ثم فتح لجميع خلق البني أجمعين من الأقطاب والأوتاد والنجباء والنقباء والغوث والأبدال ورجال غير أهل درك من مشارق الأرض إلى مغاربها. ثم فتح لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصحابنا وصاحبتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع مشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم الحمد في خير وزن عافية. ثم فتح على ما نوينا الجميع وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علمنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان نوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati juga kita bersama Syekh Muhammad Syakir Al-Abbas hafizahullah wa ra'ah. Amin. Juga yang semua yang hadir, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan daripada pelajaran kita tentang daripada akhlak perilaku baik, tentang daripada tata krama budi pekerti diri kita sendiri, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik untuk bisa menjalankannya sedikit demi sedikit. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muslimin rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa bi khairin amin. Yang keempat, Tuhan bersama Allah bersama. Yang keempat, halaman belum. Yang keempat, antar hama Allah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarhama akhaka as-saghir wa ukhtaka as-saghir wa ukhtaka as-saghira wa tu'amilahuma bil ihsan. Wa fil hadis laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina. Sa'id ikhwataka wa akhwatik bikulli mas taqata minal musa'ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul akhwaini masalul yadain tagsilu ihdahumal ukhra wa tanazar daiman ma'ahum wa kun sabiran alaihim wa idza qalitu fanabdihum ala qalabihim
bilutfi walid wa isnad kala malatif dibakitu dhamiro ahsana tarkib. Ya, terus. وقدر أن تتضارب أو تتشاتم معه أو تمل بينهم أو تأخذ منه شيئا بغير رضاه أو تقاطع أحدا منه. وفي الحديث لا يحل للمسلمين أن يهجر أخاه فوق 3 فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار وأخوك وساعد الأيمان له كما قال تعالى خطابا لسيدنا موسى بحق أخيه سيدنا هارون عليهما السلام كما شد عضودك بأخيك وهو السلاح الذي تدافع به أعداءك بمحترق الحياة كما قال الشعير أخاك إن من لا أخاك فسائل إلى الحيجة بغير سلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan daripada pelajaran hak yang diwajibkan terhadap keluarga. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya keluarga kita itu, baik kakak ataupun adik, itu adalah orang yang terdekat kita setelah orang tua. Jadi kalau tidak ada orang tua, orang terdekat kita hanya keluarga kita. Oleh sebab itu kita yang adik harus sopan dengan kakak, bersabar, yaitu engkau, dan harus sopan. Sesekali, kalau memang ini sesekali dengerin, jangan sampai banget. Bagusnya patuh gitu ya, nurut, lebih bagus lagi. Kenapa? Karena itu kewajiban kita sebagai keluarga, satu keluarga. Terus berusaha saling sayang, berusaha saling bantu, berusaha saling memahami antara keluarga. Kurang lebih, ya kalau ada kurang-kurang yang kita maafin. Jadi harus demikian, kita harus jalan hidup itu harus. Karena perilaku yang baik, anak yang baik itu adalah ketika dia saling menyayangi antar keluarga. Dan juga kalau misalkan udah nikah, terkadang kalau kita udah nikah itu ada ketidakcocokan dengan keluarga kita, dan itu menyangkut pautkan istri kita ataupun suami kita. Nah, itu kita sebagai keluarga harus berusaha semaksimal mungkin gimana tetap ujungnya baik, walaupun ada perkataan, ada kesalahpahaman. Kan biasanya kadang-kadang misalkan ini karena empok kita ataupun adik kita salah paham sama bini kita, misalkan gitu. Kalau sebaliknya, ya, kalau siapa abang kita salah paham sama kita sebagai mantu, pokoknya kita harus biar bagaimanapun keluarga itu kita hidup susah sama dia dulunya, itu yang harus kita ingat. Kita susah senang dulunya sama mereka, sama keluarga kita, sama adik kakak kita. Oleh sebab itu jangan jadikan pendamping hidup kita, baik istri maupun suami, pemutus antara kita dengan keluarga. Jangan seperti itu. Kita harus ingat tuh. Terkadang kita nggak bisa membawa diri sehingga kita dengan keluarga kita putus hubungan, putus silaturahmi disebabkan atau dikarenakan ada
campur tangannya atau ada kesalahpahaman antara teman hidup kita yang istri ataupun suami. Kan itu sering begitu, ipar-ipar, ya. Mau ipar sama bini kita atau kita sama ipar kita yang mati. Itu lumrah gitu, kesalahpahaman itu lumrah. Tapi jangan sampai pemutus, benar-benar putus. Itu harus berusaha gimana cara kita harus tetap baik. Dan gimana pun orang yang pernah kita bahas, qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutus silaturahmi itu matinya dilaknat sama Allah, walaupun dia tinggal di Ka'bah. Orang yang memutus silaturahmi meninggalnya Allah laknat, walaupun dia dalam keadaan meninggal di sekitaran Ka'bah. Kira-kira kalau di Ka'bah lagi ngapain? Kira-kira kalau di Ka'bah lagi ngapain? Lagi ibadah. Nggak ada setting gitu. Lagi ibadah, maksudnya lagi ibadah. Walaupun kita dalam keadaan ibadah, kalau kita memutus silaturahmi, tetap kita dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu berusaha saling sayang, berusaha saling jaga, berusaha saling mengerti satu dengan yang lain. Itu dalam konteks keluarga. Jadi, yaitu hati harus legowo. Biasa itu sama atau berantem sama keluarga itu biasa. Ya. Lalu kalau keluarganya hati semua, mungkin berantemnya bukan berantem mulut, bisa berantem tangan guys. Oh lebih gitu. Iya. Gitu, berantem tangan. Kasih semua. Kalau mau perempuan biasanya adu mulut. Berantem mulut gitu. Udah kata-kata binatang semua keluar. Kalau ribut. Itu kita harus berusaha semaksimal mungkin ngerem. Biar dimanapun itu keluarga kita. Kemarin juga kita bahas, kita dari asal yang sama. Kita dengan abang kita dari asal yang sama, dari satu ibu, dari satu bapak. Oleh sebab itu harus saling sayang, saling peduli. Ya tertekan biasa saja, tapi jangan sampai pemecah. Dan juga yang kemarin kita bahas, kita sebagai yang kecil harus benar-benar menghormati orang yang di atas kita, yaitu abang maupun empok. Kenapa? Karena pengganti daripada orang tua itu mereka, abang kita ataupun empok kita. Itu pengganti orang tua. Jadi kita berusaha sebisa-bisanya saling sayang, saling jaga. Itu juga dalam hal suami istri. Kan kalau orang suami istri orang nikah doang bisa ucapannya samawa. Tapi itu samawa. Nanti yang ngucapin doang samawa apa? Samawa ya. Apaan samawa? Samawa. Asam Jawa. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu tenang. Arti sakinah itu tenang. Mawaddah itu saling sayang, saling cinta, warahmah dan juga sama, saling sayang, saling cinta. Jadi dalam keadaan tenang, dalam keadaan saling sayang, dan dalam keadaan saling cinta, dalam keadaan saling mengerti. Yang laki-laki yang mau nikah maupun yang udah nikah, jaga mulutnya jangan sampai gampang ngucapin capek. Jaga mulutnya jangan sampai gampang ngucapin talak. Hati. Kalau pernah juga kita bahas daripada tentang bab marah, yang mana marah itu, sifat marah itu adalah batu, berbentuk batu kerikil dari api neraka yang Allah selipkan di dalam hati kita. Itu sifat marah, berbentuk batu kerikil yang dari api neraka yang Allah selipkan di hati kita. Jadi ketika kita marah, dia ini membara. Di batu hidup, membara, mengeluarkan asap ke otak, ke pikiran. Sehingga otak dan pikiran itu nggak normal. Kalau orang marah, setengah-tengah ngomong. Kalau ibu laki-laki marah, ngucapin talak, ngucapin cerai, itu belum bisa.
Karena ngomongnya dalam keadaan dan normal. Emosi nggak normal, orang emosi nggak normal, orang emosi pasti nggak normal. Oke, belum dikatakan dia bercerai kalau si suami ngucapin cerai dalam keadaan marah. Intinya jangan pokoknya hati-hati, jangan asal, mulut jangan asal. Kalau lu keluar, kenapa mau keluar? Bininya ngeyel, emang apa? Lu keluar, ulangin tuh, jangan seperti itu. Karena ini khawatirnya kita udah ngucapin cerai, talak, dengan satu, udah gimana tuh kalau misalkan udah terjadi ngucapin cerai, talak, cara baliknya gimana? Cara baliknya rujuk biasa. Kita rayu sebagai laki, kita minta maaf, mau nggak kalau rujuk? Saya rujuk kamu ya. Si istri bilang iya, saya terima rujukan. Cuma gitu doang, tanpa ada saksi gitu enggak. Tapi kalau misalkan udah sampai talak 3, nah ini bahaya nih. Kalau udah nalak 3, itu nggak bisa lagi. Kita nikahi istri kita lagi nggak bisa. Oke, kalau misalkan orang cerai itu ada yang namanya masa idah. Perempuan itu ada masa idah. Untuk apa? Untuk kita sebagai yang laki ini mikir. Masa idah itu 3 bulan. Untuk kita yang laki ini mikir, karena yang pemikir itu adalah laki-laki. Perempuan itu berasa. Pemikir adalah laki-laki. Kita ini sebagai laki mikir. Pada saat lagi masa tersebut masih ada rasa cinta atau enggak, masih ada rasa sayang atau enggak, masih bisa tuh untuk kita rujuk. Kalau misalnya masih talak 1, tapi kalau udah talak 3 ini hati-hati, jangan suka gampang dah untuk cerai. Kalau udah talak 3, udah kita nggak bisa nikahin lagi, nggak bisa rujuk lagi. Sama istri kita nggak bisa rujuk lagi. Kecuali istri kita udah bersih masa idahnya dan harus menikah dengan orang lain. Setelah menikah dengan orang lain, harus melakukan hal yang suami istri dengan sama-sama senang, kemudian dicerai lagi sama suami barunya, kemudian baru bisa kita nikahi lagi. Kalau talak 3, hati-hati nih. Jangan suka gampang ngucapin talak. Hati. Nikah enggak seindah yang dibayangkan. Ini nggak bisa itu tanya yang lemes. Makanya ada saling sayang, saling cinta, saling mengerti. Harus ada saling mengerti. Yang laki harus sekali ya puji istrinya. Istrinya lagi sebelum nikah sama kita cantik loh tampilannya, ya kan? Merawat diri dia, pakai hand body, pakai skincare, pakai sabun muka, di malam, di siang, beda semua tuh. Dengan hal itu tuh bisa mempercantik dirinya, ya kan? Dan udah nikah sama kita, emang kalau sekarang kita dananya kurang ya. Jadi istri kita bisa pakai apa namanya? Pakai body. Ya apa? Bisa pakai body. Sama sabun muka lah. Skincare kagak. Ya, Niknya nggak setuju kita bahas ini. Sesekali puji, bercandain, itu nilainya ibadah semua. Nilainya pahala semua dong. Bercandain istri kita, puji istri kita, bantuin istri kita, nyapu ya bantu nyapu, sekali cuci piring, bantuin, walaupun nggak tiap hari, bantuin jemur. Kalau misalkan nggak disalahin jemurnya, nggak setiap hari. Keren. Maksudnya ya itu memang kehidupan kita harus berusaha sebisa-bisanya. Tuh jadi mana-mana tuh, jadi ngomong akhlak tadi. Karena apa? Karena ada saling sayang,
ada saling mengerti, ada saling berusaha ya udah saling butuh satu sama lain di antara keluarga. Begitu juga dalam antara suami dan istri. Kemudian kita lanjutkan wa antar ama akhaka shagir wa ukhtuka shagira wa tu'amilahuma bil ihsan muamalat walidayka. Hendaknya kita menyayangi adik laki-laki, akhaka shagir adik yang laki-laki, wa ukhtuka shagira adik yang perempuan, wa tu'amilahuma bil ihsan, dan kita memperlakukan mereka berdua dengan baik, bil ihsan dengan baik. Muamalat walidayka, sebagaimana orang tua kita memperlakukan kita. Kenapa? Wabil hadis, di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW beliau bersabda, "Laisa minna man lam yarham shaghira." Kata Nabi Muhammad SAW, bukan dari kami, bukan golongan kami kalau dia enggak menyayangi orang-orang yang lebih kecil. Nabi Muhammad SAW itu golongannya itu adalah orang-orang yang menyayangi orang yang lebih kecil. Sehingga kalau ada orang-orang yang enggak menyayangi orang yang lebih kecil, bukan daripada kaum, daripada bagian daripada Nabi besar Muhammad. Bukan hanya itu, apa wa ya'rif haqqa kabirina, dan tidak mengetahui kewajiban kita yang kecil terhadap mereka-mereka yang lebih besar. Jadi bukan dari bagian dari Nabi Muhammad SAW kalau dia nggak menyayangi yang lebih kecil dan nggak mengetahui kewajiban terhadap orang yang lebih besar. Kemudian sa'il ikhwatak wa akhwatak fi kulli mastata' min al-musa'adah. Bantuin keluarga kita. Ya. Keluarga kita dengan sebisa-bisanya kita membantu. Bantuin keluarga kita sebisa-bisanya, kita bantunya bagaimana? Tidak bantuin. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, "Mathalul akhawaini mathalul yadain." Dua keluarga itu bagaikan dua kedua tangan. Dua keluarga itu atau keluarga itu bagaikan kedua tangan. Kenapa? Tafsilu ihdahumal ukhra, saling mencuci satu sama lain. Kita kalau kita kan yang kanan basuh yang kiri, yang kiri basuh yang kanan. Saling mencuci satu sama lain, saling membersihkan satu sama lain. Begitu juga keluarga. Ya, sebagaimana kedua tangan saling mencuci, saling membersihkan satu dengan yang lainnya. Walaupun sabiran alaihim, kudu sabar kita. Ekstra sabar. Ekstra sabar. Kadang enakin, keselin, gua lagi, lebih baik. Kadang begitu, itu kan sama. Walaupun itu kalau mereka salah, maka jelasin atas kesalahannya, kasih tahu kesalahannya, kamu kesalahan di sini. Salah nih, kesalahan ini di sini sebenarnya. Kasih tahu kesalahan di sebelah mana. Dan kan kalau ngasih tahu kesalahan, itu dalam keadaan keluarga kita itu lagi mukanya lagi enak, bisa diajak komunikasi. Nggak lagi kesel, nggak lagi mumet, nggak lagi mikirin cicilan. Jadi pas peneguran kesalahan itu diterima, dan negurin kesalahan itu bukan di depan orang, bukan depan umum, berdua, negur itu berdua. Bilurfin walim, dengan kalimat yang lembut, dengan kalimat yang lunak, dengan kalimat yang halus. Kenapa? Final kalam latif juga kita domir ahsan terkit. Karena kalimat yang lembut, kalimat yang halus, kalimat yang baik itu bisa meluluhkan daripada hati orang yang keras. Kalimat-kalimat yang lembut itu bisa meluluhkan hati orang. Kalimat-kalimat yang baik bisa meluluhkan hati orang. Wal kalam syadid yurithul wahsyah wal muqata'ah, dan kalimat yang keras, nada tinggi,
Asal itu dapat membekas, ya. Apa? Bisa menimbulkan rasa benci, bisa menimbulkan perpisahan, bisa menimbulkan perpecahan. Tahu ya? Kan kebiasa, karena kita udah biasa hidup gitu ya, biasa hidup begitu. Kalau kita ngomongnya baik, ya karena baik. Kalau kita ngomongnya kasar, jadi yang ada pecah. Jadi santai dong yang ngegas begitu. Kan begitu kan jadinya. Jadi bukan kalimatnya nggak masuk gitu. Jadi harus berbicara dengan yang baik. Wahdar antara atau kata syatama ma'hum. Hati-hati, jangan sampai saling pukul, jangan sampai saling mencaci, maki-makian, kata-kataan, berusaha kita begitu ya, berusaha menghindari hal-hal yang demikian. Ini kayaknya ujung-ujungnya berikut nih, kabur. Ini kok terus-terusan begini, yang ada kok tonjok-tonjokan nih antara 3R, salah, kabur, nggak beres tuh nih. Main raket atau mobil. Ada lupa main hidro. Ketelapasan. Saya apaan sih? Watanuna bainahum aw takuna minhum syai'an bi ghairi ridahum. Jangan sampai namimah. Namimah. Itu tahu namimah kan? Namimah itu ngadu domba. Namimah itu ngadu domba. Gibah ngomongin orang. Ya, namimah ngadu domba. Tahu ngadu domba? Ngomong ke dia A, ngomong dia B, berharap ini dengan ini. Gegara siapa? Gegara di kita nih yang namimah. Ahadan minhum, atau memutus silaturahmi daripada mereka, daripada keluarga kita. Jadi jangan sampai ada namimah, ngadu domba, dan juga jangan sampai ngadu domba itu contohnya ngomong ke A B, ngomong ke C B apa A, jadi dia berangkat ribut berdua. Nah ini pengaruhnya besar, dosanya juga besar. Ada sebuah hikayat cerita. Kalau dulu kan jual beli budak. Kalau budak kalau sekarang tuh kayak pembantu. Cuma kalau dulu lebih hamba sahaya, budak gitu ya. Kalau sekarang pembantu, malah lebih mending pembantu sekarang. Kalau dulu tuh nggak digaji, dihinakan, dengan dibunuh nggak apa-apa, kalau yang perempuan diperkosa nggak apa-apa, itu budak tuh gitu. Dengan gue beli budak ya terserah gue, bagaimana gue lakuinnya. Ya, dulu tuh gitu. Nah dulu ada orang beli budak, kan? Orang datang ke pasar budak, ditanya sama yang saudagar ini, saya ini mau beli budak ini, berapa harganya? Ini badannya berkuar bagus, kita buat ngangkat-ngangkat, oke. Buat kerja, oke. Harganya sekian, dia nggak punya aib, dia nggak punya minus kalau bahasa sekarang jual itu, no minus, kecuali satu, kata yang jual. Apa itu? Dia namang, dia tukang adu domba. Kata saudagar ini nggak apa-apa, yang penting no minus kan, no minus, dia cuma ngadu domba doang misalnya. Kalau maksudnya minusnya ngadu domba doang, tapi kalau buat ngangkat kerja kuat cuma, itu nggak apa-apa. Baik, dipikir nggak apa-apa ya. Bawa sampai rumah, kemudian bekerja sebagaimana biasanya budak, ya. Mulai ini budak ngadu domba antara suami dan istri. Si suaminya ini karena emang dia face-nya bagus gitu ya, bebas, ganteng gitu. Ini tukang ini budak bilang begini, kalau bahasa nikah, nanya suaminya tuh, dia ntar malam nih, dia mau ketemu sama cewek. Kenapa emang? Itu dia. Dengan tadi saya jalan begitu, cewek ada beberapa cewek yang merhatiin dia. Dan dia kenalan, ini tukangnya domba. Karena mau janjian sama cewek. Karena apa? Karena face-nya dia tuh ganteng gegara jeksosnya, gegara bewoknya itu. Kalau memang nyanyi mau nih,
ya, sebelum dia jalan itu ya, nanti pas lagi tidur cukur nih jenggot, cukur bewoknya biar kegantengannya itu hilang, biar nggak jadi pusat perhatian cewek. Dia ngomong ke nyanyanya begitu. Kemudian dia ngomong tuannya, suruh, kalau bahasa kita ya dorong, nyonya nih mau bunuh dulu, dorong nih mau dibunuh, masa? Dia kesal sama bapak, dia kesal sama, pokoknya dia enak udah bapak. Kalau bapak nggak percaya ntar malam nih, ntar nih bapak pura-pura tidur, pasti bapak diborong. Mulai percaya, meyakini, mulai percaya di bapaknya. Kemudian benar tidur, tapi pura-pura tidur. Kalau dulu kan ukuran jenggot nggak ada yang begitu, pakai pisau. Jadi pisau potong beda, pisau cukur itu beda, tapi tetap bentuknya di pisau. Itu nyanyanya mau pisau, menyukur, dia bros. Nyampe ke yang lakinya mau pas mau mulai dicukur, ini laki melek langsung. Beneran lo kata dia. Itu pisau diambil, dibunuh bininya. Bunuh bininya, minta bininya. Sampai apa namanya? Singkat cerita, keluarga bininya nggak terima. Ini suami dibunuh. Keluarga bininya nggak terima. Ini suami dibunuh. Keluarga suami nggak terima. Ini antara keluarga jadi ribut. Jadi itu terus tuh. Bunuh-bunuhan, serang-serangan. Gegara apa? Gegara tukang adu domba. Itu dahsyat itu, dosanya itu benar-benar besar. Jadi mulut kudu dijaga hati-hati. Bukan gibah aja yang dosa, tapi ngadu domba bisa. Ngomong ke dia beda. Orang nanti ribut. Atau kita caper ngomong ke dia beda. Dan dia ketemu ngomongin tentang kita, pendapatnya beda, ini beda. Ini ribut lagi saudara kita. Jadi hidup yang biasa-biasa aja. Kita hidup puyeng, udah puyeng ya. Kalau kita punya duit puyeng, ya. Kalau rokok udah kita setengah batang puyeng, bensin udah ngedik. Itu hal-hal kehidupan keseharian itu udah puyeng. Jangan ditambahin yang kayak gini. Kita tukang adu domba, tukang gibah. Di zaman Nabi Musa, musim kering, kerontang. Musim kering di zaman Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk diturunkan hujan. Tapi enggak turun. Nabi Musa ini dikenal dengan kalam Allah. Nabi Musa itu bisa langsung ngomong sama Allah. Ya Allah, langsung disautin. Itu keistimewaan Nabi Musa begitu. Tukang komen gitu ya. Oh kita ini buat apa? Nah, itu Nabi Musa. Makanya langsung bisa kamu langsung ngomong kepada Allah. Doa langsung pada Allah untuk minta turunkan hujan. Dan diturunin semua. Ditanya oleh Nabi Musa, kenapa nggak nurunin hujan? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, di antara kaummu ada tukang adu domba, sehingga aku nggak turunkan hujan. Nah itu dia, makanya kemarin anak khawatir, kan? Bukan hujan, atau hujan. Di sini hujan. Nanti pernah kan? Pernah nggak kemarin gitu? Sebelum di sini hujan, kan? Bogor hujan, Jakarta hujan. Depok hujan, kok nggak sini hujan? Aku jadi bayar tukang gempa. Jadi efek ngadu domba itu kemana-mana jadinya. Jadi punya mulut itu dijak. Hati-hati punya mulut. Kemudian wafil hadits la yahillu li muslimin an yahjura atau fawqa salatin. Faman hajara fawqa salatin famata dakhalna. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak dihalalkan atau haram bagi seorang muslim itu dia nggak bertegur sapa atau ngambek di atas 3 hari. Kerjaan kita ya, udah ngambek, ada tegur. Haram bagi seorang muslim
ya, ngambek, bahasa kita masih ngambek, terus apa lagi? Kesel, terus gua ada, buang sih ini mah, tapi enggak gua pengen masuk neraka, tujuh, gua ini masuk neraka, gua keren ya orang. Haram bagi seorang muslim, dia ngambek, dia nggak bersapa, dia nggak bermusuhan di atas 3 hari. Paman hajar pokok salatin, paman ada kalana. Kalau dia ngambek di atas 3 hari, asal di atas 3 hari, atau lebih dari 3 hari, maka dia meninggal dan masuk ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat pengetahuan kita, oh iya nggak boleh 3 hari. Walaupun dia yang salah, ya kita yang paham harus buat lagi. Makanya sering aku bilang juga, ya kan, tugas kita intinya berbuat baik. Kenapa sih kita bisa tersinggung sama dia? Ayo, kenapa kita bisa tersinggung sama orang? Kenapa kita bisa tersinggung sama orang? Kenapa? Karena dia nyakitin hati kita. Kalau misalkan kita urutin lagi, yang membuat hati kita sakit siapa? Dia atau? Dia. Sebabnya dia. Tapi yang menghendaki hati kita sakit adalah Allah. Hah? Kayaknya sering kan? Jadi itu kita harus tahu dasarnya yang bikin sakit hati saya. Sebabnya dia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita berusaha. Nah itu berusaha sebisa-bisanya memaafkan, legowo, jangan ambil hati. Tugas saya berbuat baik. Saya nggak peduli balasan dia apa. Dia mau balas saya cemberut, dia mau kasih salam saya, dia mau apain saya sebut. Yang penting saya baik. Dia mau hormatin saya, dia nggak hormatin saya. Yang penting saya baik. Walaupun terkadang manusiawi, kalau kita datang asal biasa manusiawi. Tapi itu kita harus ingat, oh iya, jangan sampai lebih dari 3 hari. Kita harus lebih dewasa lagi untuk menjalani kehidupan. Kemudian dikatakan juga bahwasanya aku Abdul Aiman, saudara keluargamu itu bagaikan tangan kanan yang selalu membantumu. Bagaikan tangan kanan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, "Sanashuddu adudaka ya akhi." Maka kami akan membantu kamu dengan keluargamu. Maksudnya, yaudah dijadikan keluarga itu sebagaimana tangan yang senantiasa membantu. Jadi keluarga itu bagaikan tangan yang senantiasa membantu. Juga dikatakan oleh penyair ini, akhoka inna man la akhon lahu. Berbuat baiklah kepada saudaramu. Sesungguhnya bagi orang yang tak punya keluarga, kasa'in ila hijab yaqul bislah. Itu bagaikan senjata, bagaikan kita mendatangi peperangan tapi tanpa memegang senjata. Jadi kita harus berbuat baik terhadap keluarga. Kalau kita nggak punya keluarga, itu bagaikan kita datang ke peperangan tanpa senjata. Intinya apa? Intinya terus berusaha berbuat baik kepada keluarga. Kalau bikin sakit hati, ingat, misal boleh, tapi jangan sampai lebih dari 3 hari. Kita yang paham, kita yang banyak paham. Kita yang paham, kita yang banyak paham. Kita semakin banyak paham, kan semakin banyak berkorban. Kita selalu sakit, selalu berkorban. Itu kita mendapatkan ajar, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak. Jadi semakin banyak berkorban, semakin banyak yang mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dalam hal apapun, itu pahala, boleh nanti Allah lancarkan rezekinya, boleh nanti Allah lancarkan urusannya dan sebagainya, atau Allah kirimkan orang baik terhadapnya. Itu dalam bagaimana kehendaknya Allah. Yang penting kita berusaha senantiasa berkorban untuk berbuat baik. Wallahu ta'ala a'lam Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil hamdu. Walillahil hamdu. Rabbis samawati. Rabbis samawati. Wa rabbil ardi. Wa rabbil ardi. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Walahul kibriya. Walahul kibriya. Fis samawati. Bis samawati. Wal ardi. Wal ardi. Wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Allahumma ij'al. Allahumma ij'al thawabaha thawabaha liwalidayya ya Malik ya Qadir ya Qadir ya man la sharika lah ya man la syarika lah wa la wazir. Salli ala Muhammadin nabiyyi waghfir li wa liwalidayya. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'matin. Walhamdulillah alladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi nawwara qalbi binuril huda wa ja'alani minal mu'minin wa lam yaj'alni dhalla. Alhamdulillah alladzi satara ala uyubi. Alhamdulillah alladzi lam yaj'al rizqi biyadi ghairi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا عالمين حمدا في نعمه وإكرامه يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي جلاله وذكر الكريم العظيم والعظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. علمنا ثم في كرم دار وصحبه محمد يعود اله غير الله وسلم بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ويجلس عليه فيه مشكورا ويعني فيه محمودا ويكتب عمل في عمل مقبولا ووجه في ثوابت الحاصلة وسلات موصولا. اللهم يا من اليه تتوجه عمل فضعا غافرا وعلى باب عدد ذات المتجعل البيوضات الغامرة نتوجه اليك يسر في وسائل الهدايا سيد المرسلين عبدك صالح الامين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين ان تصلي وتسلم على تلك الذات الكامله وتجعل امانته وحفظ سره وحامل رايه دعوتك شامله ونحب الاخبار المحموله والمعز بشر الاوحار في كل موطن من مواطن كرمك كمظهر قاسم عند ذاتك وعبادك وساقك وسرسالك لاهل بلادك سيد الكونين اشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك باجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه واهل حدث كرامه من احبابه. اللهم انا نقدمك جاه النبي الكريم ونستشرك بشرفه مقامه العظيم. انت لاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وتفوزنا في جمع عصرنا وتكلفتنا في جميل رعايتك وحسين هدايتك وتبلغنا من شرف قرب اليك والى هذا الحبيب غايتنا وتتقبل منا ما حرقنا به بنياتنا
السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولحقك من الحافظين اللهم إنا لنا عذبا برحمتك الحاسات فلا تهلكنا وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك ولا تخيبنا آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان السائل بما سأل والمؤمل بما أمل وعند الجنة ممن أسرى هذا الحبيب وله وعم بركته وسرب وجده أولادنا ووالدينا وعم بركته وسرب وجده أولادنا ووالدينا وعم بركته وسرب وجده أولادنا ووالدينا وأهل بدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات جميع الجهات وأدم راية الدين كامل بجميع أطوار منصورة وأموال الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واشفطهم من ضربة المكروبين واغضي لنا المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وجد الله ولك تحق بجميع النواهي والأوطار واجعل بذات عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن حسين من جميع البلايا وبالحق مكين من الذنوب والخطايا وأدنا في عمل بطاعتك وتحذفتك قائمين فإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وسلم على هذا العبد المحبوب للإجسام والأرواح والقلوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد الختم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا صاحب رسول الله يجبنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطائفتنا من أولادنا
Kemarin itu yang ngomong